स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री विभो शीतकरा नवनीरलाभा पीताम्बरा अरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूरणेन्दु सुन्दर मुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चिन्ता सन्तानहन्तारो यदपादाम्बुजरेण वा स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभानन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधि। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारिदये
प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः वन्दे नन्दव्रजः स्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणसः यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनात्रयम् पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठः फलप्रदात्री च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हेयं गभीन प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठले समुदा श्रीमद्द्वारवती सगोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीबालकृष्णं भजे। बोलिए बालकृष्ण लाल प्यारे की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निराकार रूप जय याद करीने ताली पाड़ीने बोली। ओंकार रूपा जय गुरुदेवा। ओंकार रूपा जय गुरुदेवा। ब्रह्मा
જય ગુરુદેવા ધ્યાન સ્વરૂપ ધ્યાન સ્વરૂપ ભાવથી જય ગુરુદેવા મસ્ત સ્વરૂપ જય મસ્ત સ્વરૂપ જય ગુરુદેવા मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेवा श्री गोविंद दामोदर माधवेति वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोली बालकृष्ण लाल प्यारे की श्री गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की
जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय साथी स्वरूप की जय श्री माधवराय जी प्यारे की जय श्री किशोर चंद्रलाल प्यारे प्यारे की समस्त वल्लभ परिवार की जय अपना अपना सदगुरुदेव देव की जय श्री गौ माता की भारत माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन विहारी लाल की उपस्थित ब्राह्मण देवताओं कलावृंद હિરપરા પરિવાર અકબરી પરિવાર તેમજ બહાર ગામથી પધારેલા તમામ મહેમાનો ગામમાંથી પધારેલા તમામ ભગવદીઓ વૈષ્ણવો આપ બધાના હૃદય કમલમાં બિરાજતા નિકુંજ નાયક બાલકૃષ્ણ પ્રભુને મારા સદૈન્ય દંડવત આપ બધાને મારા ભાવપૂર્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ હિરપરા પરિવાર અને અકબરી પરિવાર તરફથી આપ બધાનું હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન ચતુર્થ દિવસના પ્રાતઃકાલીન સત્રમાં શ્રીમદ ભાગવતજીના સપ્તમ સ્કંદ એ ઉતિ લીલા વાસના પ્રકરણની મહાત્મા કથા કહેતા હતા જેમાં પુષ્ટિ પ્રભુ નૃસિંહ પ્રભુ પ્રગટ થયા એ કથા કાલ સાંજ સુધી આપણે જોઈ હતી અને એ વખતે परीक्षित राजा गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न करे छे हे गुरुदेव प्रभु तो समप्रिय छे भगवान केवा छे समप्रिय तो पछी एक ने गोड़ અને એકને ખોડ ભગવાન આવું કેમ કરે છે સમજાય છે ને બરાબર ભગવાન તો સમપ્રિય છે એ તો સુહદ છે બ્રહ્મન છે એના પાસે કોઈ ઊંચું કોઈ નીચું કોઈ સાહુકાર કોઈ ગરીબ કોઈ જ્ઞાની કોઈ અજ્ઞાની કોઈ પવિત્ર કે અપવિત્ર ભગવાનની પાસે આવું કઈ છે જ નહીં હો ઘણી વખત મંદિરોમાં ચોરી થાય આપણા ગામના દેહાતી મંદિરોમાં ચોરી થાય ઘણી વાર પેટી તૂટે અને પૈસા ચોર લઈ જાય ત્યારે આપણને ભગવાનમાં શંકા જાગે અજ્ઞાની માણસોને શંકા થાય જેને આનું જ્ઞાન નથી કે મૂર્તિમાં જો ભગવાન હોય તો એ ચોરને એનું બાવડું કેમ પકડતા નથી આવું થાય કે નહીં મંદિરમાં મૂર્તિમાં જો ભગવાન બિરાજતા હોય તો એ ચોરને કેમ પકડી નથી લેતા આવું થાય આપણને મનમાં પણ ભગવાન આવું નથી કરતા એમાં ભગવાન છે જ એ મૂર્તિમાં એ પ્રતિષ્ઠિત થયેલા દેવતાઓ છે રામ મંદિર હોય શિવ મંદિર હોય માતાજીનું મંદિર હોય કે ગમે તે હોય મર્યાદામાં એમાં ભગવાન છે જ એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થયેલી છે છતાં એ ચોરને નથી પકડતા એનું કારણ એટલું છે કે ભગવાન સમપ્રિય છે એ ચોર આવ્યો એ ભગવાનને શું થાય જેમ આરતી ઉતારવા વાળો ભગવાનનો દીકરો છે એમ ચોર આવ્યો એ શું થાય ભગવાનને એ પણ એનું સંતાન જ છે સાહેબ એટલે ભગવાન છે એ સમપ્રિય છે પરીક્ષિત રાજાને શંકા પડી એટલે પૂછે છે ગુરુદેવ ભગવાન એકને ખોડ ને એકને ગોળ કેમ આપે દેવતાઓને બધાને તારે છે અને દૈત્યોને બધાને મારે છે ભગવાન તો સમપ્રિય છે
શ્રીરાજોવાચ શમઃ પ્રિયઃ સુહદ બ્રહ્મન ભૂતાનાં ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રયાર્થે કથમ દૈત્યાન વધી દ્વિષમોપયા. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, રાજા તારો પ્રશ્ન સાચો છે. ભગવાને તો કૃપાળુ છે. એ એકને ગોળ ને એકને ખોડ એમ નથી કરતા. એના માટે તો બધા ઉપર દ્રષ્ટિ એક જ છે. અને એટલે હું પરમ દિવસે કહેતો હતો કે અમારા ઘરમાં તો ગોવર્ધનનાથજી બિરાજે છે ને આના ઘરમાં સખડી ભોગમાં પ્રભુ બિરાજે છે. અહીંયા તો અષ્ટયામની સેવા થાય છે, તો એ મોટા ને આ નાના એવું કાંઈ છે નહીં. આવો બ્રહ્મ મગજમાંથી કાઢી નાખ. જેના ઘરમાં મિશ્રી ભોગમાં પ્રભુ બિરાજે છે એ જ ભગવદીય છે. એના ઘરમાં એ જ પ્રભુ બિરાજે છે. એક જ તત્વ બધે વિલસે છે, યાદ રાખજો. અને એ બધા જ સ્વરૂપે એટલા જ પરમ કૃપાળુ છે. એ બધા ઉપર કૃપા જ કરે છે, કારણ કે આપણો માર્ગ જ કૃપાનો છે. એટલે હે પરીક્ષિત, એ જોવાવાળાની દ્રષ્ટિમાં ભેદ છે, પ્રભુમાં કોઈ દિવસ ભેદ હોતો નથી. તને હજી દિવ્ય દ્રષ્ટિ નથી મળી ને એટલે તને ભેદ લાગે છે. પ્રભુ મારીને એનો ઉદ્ધાર જ કરે છે. જ્યારે નૃસિંહ પ્રભુએ હિરણ્યકશિપુને માર્યો વિદાયરો, અપનો જન પ્રહલાદ ઉગાયરો. પ્રહલાદની જ્યારે પ્રભુએ રક્ષા કરી, પ્રહલાદજી જ્યારે નજીક આવ્યા, હવે આ તો આવેશા અવતાર છે ને ભાઈ, આ આવેશ અવતાર છે. નૃસિંહ પ્રભુ નખથી વિદાયરા. એ વખતે ભગવાન બહુ રાજી થયા અને અત્યારે પશુ રૂપે પ્રભુ પધાર્યા છે. અર્ધું નર અર્ધું સિંહ રૂપ છે, એટલે અર્ધ પશુ રૂપ છે. તો પશુને જ્યારે બહુ પ્રેમ આવે પોતાના બાળક ઉપર ત્યારે શું કરે? ગાયને વાછડા ઉપર બહુ પ્રેમ આવે તો શું કરે? એને જીભથી ચાટે ને. તાજું જન્મેલું બાળક હોય ને, ગાય એને ચાટતી હોય. એ એનો વાલ છે સાહેબ. એને હાથ પગ તો નથી કે એને વાલ કરે, એટલે જીભથી ચાટે છે. આજ નૃસિંહ પ્રભુ પણ પ્રહલાદને જીભ વડે ચાટે છે. એ એનો સ્નેહ છે, ખોડામાં બેસાડે છે. પણ પ્રહલાદને તો નેત્રમાં જલ ભરાયા, કારણ કે પુષ્ટિ ભક્ત છે, એવા વૈષ્ણવ છે. હૃદયમાં બહુ તાપ થયો છે. પ્રભુ, મેં વગર વિચારે આવા ધગધગતા સ્તંભમાં તમને આવાહન કર્યું, તમારા પધારવાનું થયું મારા માટે. નહીતર હું તો ઉગ્ર જાતિમાં જન્મેલો છું, હું તો રાક્ષસ કુળમાં જન્મેલો. તો તમારી કૃપા કેવડી મોટી, તમારો મારા પ્રત્યેનો પરિશ્રમ કેટલો મોટો. પ્રભુ, આપ મને ક્ષમા કરો. પ્રભુ હસતા હસતા કહે, પ્રહલાદ, મારા ભક્ત માટે કદાચ મારે મારો ગોલોક છોડી દેવો પડે તો હું આજે છોડવા તૈયાર છું. મદ ભક્તા યત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામિ નારદઃ. હું મારા ભક્તને આધીન છું. મારા ભક્ત માટે હું જે કરવા ધારું એ કરી શકું. હવે તું માગી લે પ્રહલાદ, તારે શું જોઈએ એ માંગ. તારા પ્રત્યે મને અતિ આનંદ છે, અતિ આદર છે. પ્રહલાદજી કહે, પ્રભુ, બીજું કંઈ જોતું નથી. તમારે જો આપવું જ હોય તો એક જ વસ્તુ આપો. પ્રભુ કે, માગ એક નહીં 10 માગ. બોલે નહીં, એક જ વસ્તુ આપો. જો આને ભગવત ભક્ત કહેવાય. હો, હિરણ્યકશિપુએ એના ઉપર ત્રાસ ગુજારવામાં કઈ બાકી નહોતી રાખી, એટલો ત્રાસ આપ્યો હતો. અને છતાં એક વૈષ્ણવ કેવો હોય એ પ્રહલાદજી માંથી મને તમને શીખવા મળે. વૈષ્ણવનો સ્વભાવ કેવો હોય, આ સાચો વૈષ્ણવ છે. શું માંગ્યું પ્રભુ પાસે? એક જ વસ્તુ,
પ્રભુ બહુ કૃપા કરવાની ઈચ્છા હોય, એક જ વરદાન આપો કે મારા પિતાની દુર્ગતિ ન થાય. આ આપો. જે બાપે ત્રાસ ગુજારવામાં બાકી નથી રાખી, એના માટે પ્રહલાદ ગૌલોકની માગણી કરે છે. આનાથી મોટો ભગવાનનો ભક્ત બીજો કયો હોય? આનાથી મોટો કયો વૈષ્ણવ? પ્રભુ એક જ વસ્તુ આપો, મારા પિતાને ગૌલોક આપો, એને નર્ક ન મળે, એની દુર્ગતિ ન થાય ને એવું કરી દો. હસતા હસતા પ્રભુ કહે, અરે પ્રહલાદ, તું નાનો ને તારી બુદ્ધિ એ નાની જ છે. અરે જે મારા મૃત્યુ સમયે માત્ર મારું નામ લે, એને હું ગૌલોક આપતો હોઉં, તો તારો પિતા તો કેટલો ભાગ્યશાળી, એને મેં મારા ખોડામાં લઈને વિદાય, એને મેં ક્યારનોય ગૌલોક આપી દીધો. પ્રહલાદ, તું ચિંતા ન કર, એ મારા હાથથી મરાયો, પણ નખથી વિદાયરો છે એટલે એના પાછળ તારે અર્ધોદેહિક કર્મ કરવા પડશે. પિંડદાન આદિ ક્રિયા કરજે એટલે એની ઉત્તમ ગતિ થઈ જશે. તું ચિંતા ન કરતો. સપ્તમ સ્કંદમાં નૃસિંહ પ્રભુની સ્તુતિ કરી અને શ્રી સુખદેવજી મહારાજ સપ્તમ સ્કંદને પૂર્ણ કરી અષ્ટમ સ્કંદમાં હવે પ્રવેશ કરે. અષ્ટમ સ્કંદ એ મન્વંતરોની લીલા છે. કયા મન્વંતર વખતે પ્રભુએ કયા કઈ લીલા કરી, એ કથા અહીંયા સપ્તમ સ્કંદમાં. સેજ મીડ આપજો ને, કોરું થઈ જાય છે. સેજ રિપીટ સાથે રાખજો જરા. મન્વંતર લીલાની મહાત્મા કથા કહે છે. શ્રી શુકોવાચ સમપ્રિય સુહદમ બ્રહ્મન ભક્તા ભૂતાનામ ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રિયાર્થે કથમ દૈત્યાન વધી દ્વિષમોપયા. હે રાજા, હવે કયા મન્વંતર વખતે પ્રભુએ કઈ લીલા કરી, એ કથા હું તમને કહી સંભળાવું. આપ સાવધાન થઈ અને સાંભળો. મન્વંતર લીલા અષ્ટમ સ્કંદમાં મુખ્ય તો 3 ચરિત્રોની કથા છે. એમાં પહેલા વેલા પ્રભુએ જે લીલા કરી એ ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા છે. આસિત ગિરિવરો રાજન ત્રિકૂટ ઇતિ વિશ્રુતાઃ. આસિત ગિરિવરો ત્રિકૂટ ઇતિ વિશ્રુતાઃ. 3 શિખર વાળો એક મોટો પર્વત હતો. એમાં મહાત્માઓ લખે છે કે એક શિખર ત્રાંબાનો હતો, એક સુવર્ણનો હતો અને એક લોખંડનો હતો. આવા 3 પર્વતો એટલે એનું નામ ત્રિકૂટ હતું. અને એ 3 પર્વતોની ગિરિમાળા, એની સમીપમાં જ એની તળેટીમાં એક મોટું સુંદર સરોવર હતું. એટલું પવિત્ર જલ એમાં ભર્યું હતું, એટલું સુંદર જલ હતું. એની અંદર કમળો ખીલા હતા, સુગંધિત જલ હતું, જેમાં દેવતાઓને સ્નાન કરવાની ઈચ્છા થાય એવું પવિત્ર જલ, એવું સુંદર સરોવર. અને એની બિલકુલ નજીકમાં એક મહાવન હતું. વન, ઉપવન, બગીચો, ઉદ્યાન, જંગલ, અરણ્ય, આ બધું બોલવામાં સરખું લાગે, પણ એ બધાના માપ અલગ અલગ છે. આપણે વાડીએ હોય એને બગીચો કહેવાય, 5-25 વીઘામાં હોય એ બગીચો. એનાથી ડબલ મોટો હોય તો એને ઉદ્યાન કહેવાય, એનાથી મોટો હોય તો એને વન કહેવાય, ઉપવન કહેવાય.
એનાથી મોટો વિસ્તાર હોય તો એને વન કહેવાય. અને 100, 200, 500 કિલોમીટરમાં હોય તો એને જંગલ કહેવાય. અને જે અમાપ હોય, જે માપી ન શકાય એવડું જો હોય તો એને અરણ્ય કહેવાય. દક્ષિણ આફ્રિકાના જે જંગલો છે ને એ બધા અરણ્ય ગણાય. એ અરણ્ય છે. અરણ્ય પ્રાંતરે વાપી દાવાગ્નિ પરિવારિત, એ બધા અરણ્યો છે. અરણ્યમાં માણસ એક વખત ભૂલો પડી જાય પછી પાછો મળે નહીં. દિવસે પણ સૂર્યનો પ્રકાશ ભૂમિ ઉપર ન પડી શકે એટલું પ્રગાઢ જંગલ હોય એને અરણ્ય કહેવાય. જેમાં અનેક હિંસક પશુ પક્ષીઓ રહેતા હોય. તો આ સરોવરના કિનારે એક મહાવન હતું. એ વનની અંદર એક ગજેન્દ્ર નામે હાથી રહેતો હતો. આ હાથીને એક પત્ની હતી હાથણી, અને 2 બચ્ચાઓ હતા જેને મદનિયા કહેવામાં આવે. આખો દિવસ આખા જંગલમાં એ ફરતો હતો, ચરતો હતો, આનંદ કરતો હતો. કારણ કે આ હાથી છે એ યુવાન હતો. યુવાનીમાં આનંદ જ હોય ને ભાઈ. મદ મસ્ત હતો આ યુવાન હાથી. આમથી આમ ચાલતો ડોલતો ડોલતો ચાલતો હતો. પાછળ એની પત્ની અને પાછળ 2 બાળકો સુંદર માર્ગો ઉપર ચાલ્યા આવતા હતા. પણ મધ્યાહન કાળ થયો હતો. ઉનાળાના દિવસો હતા. તાપ વધ્યો હતો. એટલે તાપથી બહુ પીડા પામતા હતા હાથી અને એનો પરિવાર. બહુ તૃષા લાગી હતી, તરસ લાગી હતી. એટલે જલ પીવા માટે રોજ આ સરોવરના કિનારે આવતા હતા. રોજ આવતા હતા. હાથીના ગંડ સ્થળમાંથી મકરંદ ઝરતો હતો. હાથીનું ગંડ સ્થળ એટલે એના કાનના ઉપરનો ભાગ, મસ્તકનો ભાગ. યુવાન હાથી હોય ને, કોઈ હાથીમાં આ મકરંદનો રસ ઝરતો, બધાયને ન ઝરે. જે અમુક પ્રકારના હાથી હોય એમાંથી મકરંદનો રસ ઝરે, અને એ રસ એટલો બધો મીઠો અને સુગંધિત હોય કે ભમરાઓ એ રસનું પાન કરવા માટે એના ઉપર આમ ટોળે વળ્યા હતા. ભમરાઓ ગુંજારવ કરતા હતા. મકરંદ હોય તો ભમરાઓને ગોતવા જવા પડે. સમજાય છે? મકરંદ એટલે ખિસ્સામાં વજન હોય ને ત્યાં સુધી ભમરાઓને ગોતવા ન જવા પડે. એની રીતે જ આવી જાય. ખિસ્સામાં વજન હોવું જોઈએ. આ છે મકરંદ. પણ ખબર પડે કે પાર્ટી ફેલ થઈ ગઈ છે પછી એકેય ફોન ઉપાડે તો કેજો. પછી ફોન ના ઉપાડે. પણ મકરંદ જ્યાં સુધી જરે છે ત્યાં સુધી ભમરાઓને ગોતવા ન જવા પડે. એની મેળે જ આવી જાય. હાથીની ઉપર અનેક ભમરાઓ ગુંજારવ કરે છે, અને આગળ મદમસ્ત હાથી ચાલ્યો જાય. અનેક નાના નાના વૃક્ષોનો કચર ઘાણ કાઢતો જાય, કારણ કે યુવાન છે. ધીરે ધીરે સરોવરના કિનારે આવ્યા. સરોવરનું સુંદર એકદમ શીતળ જળ હતું. એનું પાન કર્યું. સુંદર પાન કરી, જલ પાન કરી. આખા પરિવારે જલ પીધું, તૃપ્ત થયા. ઉનાળાના દિવસો હતા ને તાપ લાગતો હતો, એટલે સૂંઢ ભરી ભરીને જલ એકબીજાની ઉપર ઉડાડે. એને કહેવાય જલ ક્રીડા. હાથી અને એનો પરિવાર જલ ક્રીડા કરવા લાગ્યો. હવે રોજ આવતા હતા, જલ પીને વયા જતા હતા. પણ આજે જલ ક્રીડા કરી અને ધીરે ધીરે એ સરોવરના ઊંડા જલમાં જવા લાગ્યા. ક્યારે અધવચ્ચે પહોંચી ગયા એ હાથીને ખબર ન રહી. ખબર રહેતી જ નથી આમાં, અધવચ્ચે ક્યારે પહોંચી જાય. અધવચ્ચે પહોંચી ગયા. એ સરોવરની અંદર એક મગરમચ્છ રહેતો હતો, અને એ હાથીને ખબર નથી. ભયંકર જૂડ રહેતો હતો. ઓચિંતો આવીને હાથીનો પાછળનો પગ પકડી લીધો, જમણો પગ. હાથી આમથી તેમ
હવાતિયા મારે પણ એ કઈ છૂટે થોડો ભાઈ, એ તો જોડે પકડે, જોડે ભયંકર પકડી લીધી. હાથીને સમજાઈ ગયું કે આપણું આવી બન્યું છે. આમાં જૂડ હતો એ ખબર નથી. જલ ક્રીડામાં મસ્ત બની ગયા ને કાલ આવીને ઉભો રહ્યો ખબર ન પડી ભાઈ. હાથીને પકડી લીધો. હાથીએ બહુ મહેનત કરી, પરિવારે બહુ મહેનત કરી, પરિવારને ખબર પડી ગઈ કે આને જૂડે પકડી લીધું. બહુ પ્રયત્ન કર્યા, ન છૂટ્યા. અંતે પરિવારને પછી ભૂખ તરસ લાગે ને. પરિવાર તો ક્યાં સુધી હોય? સ્વાર્થ હોય ત્યાં સુધી હો. પછી જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાર્થ સદાઈ જાય ને એટલે કોઈ કોઈનું છે નહીં આ જગતમાં. સ્વાર્થ હોય ત્યાં સુધી બધાય લાડ લડાવતા હોય. સ્વાર્થ પૂરા થાય એટલે જય શ્રી કૃષ્ણ થઈ જાય. પછી ઘરના જેમ કે હવે છૂટી જાય તો સારું. જેના વગર એક મિનિટ નહોતું ચાલતું એના માટે બોલવું પડે કે હવે આ છૂટી જાય તો સારું. પ્રેમ લાગણી બધું ક્યાં વયું ગયું? સ્વાર્થ પૂરો થઈ ગયો. પરિવારને હાથી કહે છે અરે મને કોઈ બચાવો તો ખરા. પરિવાર કે બહુ મહેનત કરી લીધી, હવે તું બચ એવી આશા નથી, અમને હવે ભૂખ લાગી. બધો પરિવાર કિનારા ઉપર ગયો. ત્યાંથી ટગર ટગર જુએ અને હાથી રડે છે મને કોઈ તો છોડાવો. 4 પ્રહર સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું. 4 પ્રહર. જ્યારે સૂંઢ પણ ડૂબવા લાગી, એક જવ જેટલી સૂંઢ જ્યારે બહાર રહી ને ત્યારે એને પરમાત્મા યાદ આવ્યો. આપણી આ જ પરિસ્થિતિ છે. આ કથા આપણી જ છે, હાથીની નથી સાહેબ. સૂંઢ સુધી ડૂબી જાય ત્યાં સુધી ભગવાનને યાદ નથી કરતા. પછી તો ખબર પડી જાય કે હવે ગયા ત્યારે હે હરી કરી ગયા. ભગવાન કે ન્યા ન્યા રે, તને કોઈ દી ટાઈમ મળ્યો મારો મને યાદ કરવાનો? કોઈ દિવસ યાદ કર્યો? અને પછી કહીએ કે સમય મારો સાધજે વાલા, કરું હું તો કાલા વાલા. ભગવાન એમ નહીં આવે હો. એટલા બધા દયાળુ તો નથી. દયાળુ ચોક્કસ છે, પણ કોક દી સંબંધ રાખ્યો હોય ને તો કામ આવે સાહેબ. આપણે તો સંબંધ જ નથી બાંધતા. અત્યાર સુધી આપણે કોઈ ઓળખાણ જ નહોતી. હવે સામા મળીએ તો તમને ખબર પડે કે ભાઈ જુનાગઢ વાળા શાસ્ત્રીજી છે, મનોજભાઈ છે. અત્યાર સુધી તમે મને જોયો ન હોય તો કેમ ખબર પડે કે આ મનોજભાઈ છે, ભાગવત વક્તા છે, વિદ્વાન છે, શાસ્ત્રી છે? આ બધી કેમ ખબર પડે? તમે મને સાંભળો પછી ખબર પડે કે આ કથાકાર છે. હું તમને ઓળખું કે ભાઈ આ માધુપુર વાળા છે, આ ધાવા વાળા છે, આ બોરવા વાળા છે, આ હડમતિયા વાળા છે. પરિચય થાય તો ખબર પડે. પ્રભુની સાથે આપણે પરિચય જ નથી રાખતા. અને જ્યારે ભીડ આવે ત્યારે બોલાવીએ હે હરી એમ થોડા નવરાશ. ભગવાન કે આપણે કોઈ પરિચય છે જ નહીં, હું તને કેવી રીતે બચાવું? પણ આ હાથીને તો પરિચય હતો ભાઈ. પ્રભુની સાથે સંબંધ હતો. જ્યારે જવ જેટલી સૂંઢ બાકી રહી, કમળ હતું લઈ અને પ્રભુને સમર્પિત કર્યું. ભગવદ ગીતાનો સિદ્ધાંત છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ એમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. મારો પરમ ભક્ત હોય, મને જાજુ નહીં એકાદું પુષ્પ ધરે ને તોય હું રાજી થઈ જાઉં. પત્રમ પુષ્પમ એકાદું તુલસી પત્ર ધરાવે તોય હું રાજી થઈ જાઉં. મારે બહુ ગાંસડા ભરીને ફૂલ નથી જોતા. એકાદી માલા નાનકડી સિદ્ધ કરીને પ્રભુ કે મને ધરાવે એટલે એના ઉપર હું રાજી થઈ જાઉં. તોય એમ એક જળની ચમચી આચમન કરાવે, ભોગ ધરીને આચમન કરાવીએ ને આપણે પ્રભુને, બસ એમાં હું રાજી થઈ જાઉં. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ એકાદું ફળ ધરે મને. અને પછી તો આપણે તો જાજુ તો ખોટું બોલતા હોય. પ્રભુ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી મારી લેજો. પ્રભુ કે પણ એક ફૂલ હોય ને, એક ફૂલ હોય તો પાખડી ધરાય.
તારી પાસે તો આખો બગીચો છે અને તું લોભ કરી ઈ નહીં ચાલે. એક જ ફૂલ હોય તો પાખડી ધરાય, આખો બગીચો લઈને બેઠા હોય તો કમસે કમ માલા સિદ્ધ કરીને તો ધરો, પછી ત્યાં પાખડી નહીં ચાલે. ભગવાનને બધી ખબર પડે, એ કોઈનાથી છેતરો નથી છેતરાતો, એને બધી ખબર છે. અંતર્યામી સમસ્તાનામ ભાવમ જાનાતિ માનસ. પ્રભુને બધી ખબર પડે, આપણે કેટલી ચાલાકી કરીએ એની ખબર છે. આપ શ્રી મહાપ્રભુજી જ્યારે યાત્રા વખતે હતા, જ્યારે પધારવાની ખબર પડી મુખિયાજીને કે આજે મહાપ્રભુજી અહીંયા પધારવાના છે, એટલે પ્રભુના જે શ્રૃંગાર વાઘા વસ્ત્ર હોય ને એ બધું વિશેષ રીતે ધર્યું મુખિયાજી. એને એમ થયું કે મહાપ્રભુજીને, આચાર્યજીને આજે હું પ્રસન્ન કરી લઉં. કોને પ્રસન્ન કરવા માટે ધર્યું? મહાપ્રભુજીને પ્રસન્ન કરવા માટે. પ્રભુને વિશેષ વાઘા વસ્ત્ર ભોગ બધું ધર્યું. એને એમ કે મહાપ્રભુજી દર્શન કરે એટલે મહાપ્રભુજી રાજી થઈ જાય મારા ઉપર. અને એ જ વખતે આપ શ્રી જ્યારે પધાર્યા, પ્રભુની દર્શન કર્યા, દંડવત કર્યા, અને એ જ વખતે મુખિયાજીની સામે જોઈને શ્લોકનું કારિકા બોલ્યા મહાપ્રભુ. મુખિયા, શુદ્ધ ભાવો પ્રભુ સ્થાપ્યમ ન ચાતુર્યમ કિમ પ્રયોજકમ અંતર્યામી સમસ્તાનામ ભાવમ જાનાતિ માનસ. તમે મને રાજી કરવા માટે આજ પ્રભુને વિશેષ શ્રૃંગાર ધર્યા. મને રાજી કરવાથી કઈ નહીં મળે, તમે તમારા પ્રભુને રાજી કરો. એ અંતર્યામી છે, એનાથી કઈ છાનું નહીં રહે. તમે પ્રભુને રાજી કરો તો તમારું પરમ કલ્યાણ થશે. ગજેન્દ્રએ પુષ્પ લઈ પ્રભુને ધર્યું અને પ્રભુને વિનંતી કરે. અને અંતરનાદ નીકળી ગયો, નાભી સ્ફુટ નાદ નીકળ્યો. હે હરિ, હે પ્રભુ મને બચાવો. હે ગોવિંદ રાખો શરણ, અબ તો જીવન હારે. રાખો ચરણ, અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ રાખો શરણ, અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ રાખો શરણ, અબ તો જીવન હારે. અબ તો જીવન હારે પ્રભુ, અબ તો જીવન હારે. અબ તો જીવન હારે પ્રભુ, અબ તો જીવન હારે. અબ તો જીવન હારે પ્રભુ, અબ તો જીવન હારે. અબ તો જીવન હારે પ્રભુ, અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ રાખો શરણ, હે ગોવિંદ રાખો શરણ, અબ તો જીવન હારે. હરિ બોલ. नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे. 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 पूरबी सतग्राह पेड़ सिंधु देश बसत चरण लय पसारे. पूरबी सतग्राह पेड़ सिंधु देश बसत चरण लय पसारे. हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे.
હારીને બેઠા છે બધા તાલી પાડે છે હો, અને જીતી ગયા છે એને કાંઈ તાલી પાડવાની જરૂર નથી. બોલતા એ નહીં, જીતીને બેઠા હોય ને નહીં બોલવા. હારેલા અમે તો બધા હારેલા છીએ, આપણે બોલો તાલી પાડી. જીતી ગયા હોય ને તાલી ન પાડવી, બોલવું નહીં, કારણ કે એ તો જીતીને બેઠા છે ને બધા. હારી ગયા એ બોલો. હે ગોવિંદ રાખો શરણ, હે ગોવિંદ રાખો ચરણ, અબ તો જીવન હારે. અબ તો જીવન હારે પ્રભુ, અબ તો જીવન હારે. તો જીવન હારે પ્રભુ, અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ, હે ગોવિંદ હે ગોપાલ, અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ, હે ગોવિંદ હે ગોપાલ, અબ તો જીવન હારે. અબ તો જીવન હારે પ્રભુ, અબ તો જીવન હારે. અબ તો જીવન હારે પ્રભુ, અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ, હે ગોવિંદ હે ગોપાલ, અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ રાખો શરણ, અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ રાખો ચરણ, અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ, અબ તો જીવન હારે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ, અબ તો જીવન હારે. ગજરાજને પુકારા, ઓ આયે ગરુડ સિધારા. હે ગજરાજ ને પુકારા, ચढ़ पे गरुड़ सिधावा, जोड़ मार के उगारा. હે બંસી બજાને વાલે, बंसी बजाने वाले, સુન લે પુકાર મેરી. अरे चुन ले पुकार में. ઉલજિયા બચાને વાલે, लजिया बचाने वाले, સુન લે પુકાર મેરી. પ્રભુને જ્યારે ત્રાણ પાડી ગજરાજ, સીધો નાદ ગયો વૈકુંઠમાં. લક્ષ્મીપતિ લક્ષ્મીજી જેની સેવા કરતા હતા એ જ વખતે શ્રી હરિ ત્વરાથી ઊભા થયા અને એવી દોટ મૂકી. લક્ષ્મીજી કહે પ્રભુ પણ ક્યાં જાઉં છું? આમ ઓચિંતા એને કહેવું હતું કે હું ગજેન્દ્રની પાસે હાથીની પાસે જાઉં, પણ હા કહેતા વૈકુંઠ અને થી કહેતા ગજરા. આટલી ત્વરાથી પ્રભુ દોડ્યા, ઉત્તરીય પિતાંબરો નીચે પડ્યા. લક્ષ્મીજીને કહે હા, થી ન બોલાણું. થી બોલ્યા ત્યાં તો સરોવરના કિનારે પ્રભુ હતા. પ્રભુનો પોતાનો જીવ હોય ને, પોતાના બાળક કરતા પ્રભુ એની વધારે રક્ષા કરે છે હો. કારણ કે પ્રભુનો સ્નેહ છે એમાં, એટલે પ્રભુ એની સદૈવ રક્ષા કરે. તો એ પ્રભુને માને કોણ ભાઈ? પ્રભુનો આપણા પ્રત્યે એટલો બધો સ્નેહ છે, સદૈવ પ્રતિ ક્ષણ એ મારીને તમારી રક્ષા કરે છે. એ મને ને તમને ખબર નથી, એ પ્રતિ ક્ષણ આપણી સાથે છે, પ્રતિ ક્ષણ મારીને તમારી રક્ષા કરે છે. કારણ કે પ્રભુને કોઈ પ્રિયમાં પ્રિય હોય તો ગૌલોક કરતા પણ એમનો ભગવત ભક્ત એને પ્રિય છે, એટલે એની રક્ષા કરે. જેમ ગાય વાછરડાની રક્ષા કરે ને, એમ પ્રભુ આપણી રક્ષા કરે છે. સદૈવ આપણી સાથે જ પ્રભુ બિરાજે છે, કારણ કે પ્રભુનો સ્નેહ આપણામાં છે. પ્રભુ પધાર્યા, સુદર્શન ચક્ર આવ્યું અને જૂડનું મસ્તક કપાયું. સુખદેવજી મહારાજ કહે રાજા, પ્રભુએ ગજેન્દ્રની રક્ષા કરી. અને એ વખતે ગજેન્દ્ર સ્તવન કરે છે, સ્તુતિ કરે છે, ભગવાનનું સ્તવન કરે છે.
ગજેન્દ્રએ સુંદર સ્તુતિ કરી અને એ સ્તુતિ ભગવદીઓ પોતાના પ્રભુની સન્મુખ ઘણી વખત કરે છે, ઘણા રોજ કરે છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષ ગજેન્દ્ર સ્તુતિ છે, જેના ઉત્તમ ભાવ બતાવ્યા છે ભાગવતજીમાં. ભગવદીઓ રોજ સ્તુતિ કરે. હાથીમાંથી એક પુરુષ પ્રગટ થયો અને પેલા જૂડમાંથી પણ એક પુરુષ પ્રગટ થયો. બંને પ્રભુની સ્તુતિ કરી. પરીક્ષિત રાજા કહે, ગુરુદેવ આ બંને કોણ હતા અને શા માટે આ યોનિમાં આવ્યા હતા? ગુરુદેવ કહે, આપ સાવધાન થઈ અને સાંભળો. ગજેન્દ્રમાંથી જે પુરુષ પ્રગટ થયો એ ઇન્દ્રદ્યુમ્ન નામનો એ રાજા હતો. આગલા જન્મમાં પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે નિર્વસ્ત્ર પરિસ્થિતિમાં એ રમણ કરતો હતો. દુર્વાસા આદિ ઋષિઓ આવ્યા, એમને લજ્જા ન આવી, ન વસ્ત્ર પરિધાન કર્યા, ન વંદન કર્યા. ઋષિ મુનિઓએ કહ્યું, જા, તને નિર્વસ્ત્ર તું ફરે છે, સંતોની મર્યાદા નથી જાળવતો અને તને મુક્ત વિહાર ગમે છે ને, તું ગજેન્દ્ર હાથી બનીને પડ. આ એ ગજેન્દ્ર હાથી. અને હુહુ નામનો જે ગંધર્વ હતો એ જૂડ બન્યો હતો, મગરમચ્છ બન્યો હતો. એક વખતે દેવલ ઋષિ સવારમાં નદીમાં ઊભી સૂર્યને અર્ઘ્ય આપતા હતા. એ વખતે આ હુહુ ગંધર્વ ત્યાંથી જતો હતો. એને આ બ્રાહ્મણ દેવતાની મસ્કરી કરવાની ઈચ્છા થઈ કે હમણાં દેવલ ઋષિને હું ડરાવું, બીવડાવું. જલમાં છુપાય અને દેવલ ઋષિના ચરણ પકડા, પગ પકડા. દેવલ ઋષિ એકદમ ડરી ગયા. એને એમ કે કોઈ જળચર પશુ છે એટલે ધ્રુજવા લાગ્યા. નીચે જુએ તો હુહુ ગંધર્વ હતો. એ જ વખતે ઋષિને ભયંકર ક્રોધ આવ્યો. તું અમારા ઋષિ મુનિઓની તું મસ્કરી કરે, અમને ડરાવે છે? જા, તને જલમાં છુપાવવું બહુ ગમે ને, મગરમચ્છ બની જા. બહુ વિનંતી કરી ત્યારે કૃપા કરી કે ગજેન્દ્ર હાથી એનો તું પગ પકડીશ અને એ વખતે પ્રભુ પધારશે, મસ્તક તારું કપાશે ને ત્યારે તારી મુક્તિ થશે. બંને પુરુષો પ્રભુની સ્તુતિ કરી અને પોતાના ધામને વિશે ગયા. અને આ તરફ એક જાહેરાત GJ 1461 GJ 1461 નંબરની ગાડી છે, ટાટા ટીએગો. પાર્કિંગમાં અડચણ રૂપ થાય છે તો યોગ્ય જગ્યાએ પાર્કિંગ કરવા વિનંતી. 1461 નંબરની ગાડી ટાટા ટીએગો પાર્કિંગમાં વ્યવસ્થિત મૂકવા વિનંતી. થોડું ટ્રાફિકમાં અડચણ રૂપ છે, હટાવી લે. ગાડીઓ વ્યવસ્થિત રીતે જ પાર્ક કરતા જાઓ કે મનોરથી પરિવારને કોઈ તકલીફ ન પડે ભાઈ, આટલી વિનંતી. યોગ્ય જગ્યાએ ગાડીઓ રાખો એટલે રસ્તામાં નડતર રૂપ ન થાય. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા કહે છે. ગજેન્દ્ર એટલે જીવ. જીવ આ સરોવર એટલે સંસાર. સંસારમાં જ્યારે મદમસ્ત બને ને, જ્યારે ફસાય અને કાળ ક્યારે આવી જાય ને પગ પકડી લે કઈ ખબર પડતી નથી સાહેબ. સંસારમાં જરૂર જીવવું, પણ પ્રભુએ ભગવદ્ ગીતામાં આજ્ઞા કરી છે કે સંસારમાં સરસો રહે અને મન મારી પાસ. તું સંસારમાં રહે એમાં મને કોઈ તકલીફ નથી, તારું મન તું મને આપી દે. મન બના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી કોંતેય પ્રતિ જાને પ્રિયોસી. તારું મન મને આપી દે પ્રભુ. મન જો વિશુદ્ધ હશે, મન ઉપર જ આ જગત ટકેલું છે સાહેબ. મન હે એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો હો. ભગવદ્ ગીતા. મન એ જ કારણ છે. મનમાં જો બધું સારું તો બધું સારું,
મનમાં ક્યાંય તકલીફ આવી તો બધી તકલીફ આવી. મન ચંગા તો કાથરોડમાં ગંગા કહીએ છીએ ને. મન જેટલું વિશુદ્ધ હશે ને એટલું તમારું આચરણ પણ વિશુદ્ધ રહેશે. આ મનની જ બધી ક્રિયાઓ છે અને મનને મનાવવું ને બહુ અઘરી વાત છે. એટલે જ પ્રભુની સેવા પહોંચવાની છે, એટલે પ્રભુ પધરાવાના છે, એટલે 16 ગ્રંથના રોજ પાઠ કરવાના, જેટલું થઈ શકે એટલું.